እንዲህ ሲል መከረኝ ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ነው ደርቤ ነኝ። ባለፈው ቪዲዮአችን ቻፕተር 2ን ጨርሰን ነበር። በአሁኑ ቪዲዮአችን ደግሞ ቻፕተር 3 ገባን ማለት ነው። ያው በአሁኑ ቪዲዮ ስለ ሬሽዮ ብቻ ነው የምናጠናው። ፕሮፖርሽን እና ፐርሰንቴጅ በሚቀጥሉ ቪዲዮዎች እናደርጋለን ማለት ነው። ቺን ግሩፕ ወርክ እንሞክር። አንደኛ ራይት ኤ ሲምፕል ሬሽዮ ፎር ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኤ ካትስ ቱ ሄንስ። ሶስት ካቶች ይታዩኛል፣ ሁለት ሄኖች ይታዩኛል። ለዛ the cats to hens ratio it will be 3:2 ማለት ነው። እንደዚህ ነው የምንጽፈው። እዚህ ጋር ኮለን እናደርግበታለን ሬሽዮ። እስካሁን ድረስ ይሄን ሲንታክስ አላየንም። ይሄ የመጀመሪያችን ነው ማለት ነው። ስናነበው 3:2 ብለን እናነባለን። ቢ ካር ቱ ባይስክል፣ አንድ ካር ሬሽዮ ነምበር ኦፍ ባይስክልስ ኢስ 2፣ ለዛ 2 ጽፋለሁ ማለት ነው። እሺ ሁለተኛ ኢን ፊገር FIGURE 3.5 below write the ratio of coffee COFFE to milk. ኮፊ ስንት ነው? 3 ፓርት ነው የሚታየን። ኮፊ 3 ነው። ሬሽዮ ሚልኩ ደግሞ 2 ፓርት ነው ያለው ማለት ነው። 3:2 ነው። Okay, in this unit you will learn more about ratio, proportion and percentage. In all cases they deal with comparing quantities. Okay, compare ነው በቃ ሁሉም ሬሽዮም comparing quantities ነው። ፕሮፖርሽንም ዋናው ሀሳቡ compare quantity ለማድረግ ነው፣ ለማወዳደር። Okay, and give idea of their numerical relationship. Okay, so what is ratio? Actual definition of ratio, this is it. Ratio is a comparison of two or more quantities or magnitudes of the same kind in the same unit. Okay, note the ratio of one quantity A to another quantity B is usually denoted by A ratio B or A over B, or B different from 0. A and B are called terms of the ratio. And the first number A is called the antecedent and the second number B is called the consequent. The ratio of A to B is written as any of the following forms. Okay, let's see what A column B ብለን straight as the ratio of A to B or simply A is to B. ሁለተኛ A over B. Okay, ሶስተኛ ደግሞ A divided by B. እነዚህ አድርገን ሶስቱም አንድ አይነት ሚኒንግ ያላቸው። ሶስተኛ while comparing two quantities in terms of ratio, one must be remind the following. አንደኛ the two quantities must be of the same kind. አሁን ለምሳሌ ቅድም compare ስናደርግ የድመቶቹ ቁጥር ናቸው፣ right? number of cats to number of hens compare ሲያደርገን ሁለቱም number of something ነው ስለሆኑ they are of the same kind. Okay, እዚህም እንደዛው number of bicycles to number of cars to number of bicycles ስለሆነ ሁለቱም ነምበር ናቸው፣ ዩኒታቸው አንድ አይነት ነው መሆን ያለበት። ሁለተኛ for any two quantities A and P, A ratio P is not equal to B ratio A. ሶስተኛ ratio have no unit, it is simply a number. The unit of measurement of the two quantities must be the same. አምስተኛ in most cases the ratio A ratio B is written in simplified form where A and B are natural numbers. Example 1, write down the ratio of the first number to the second one in the simplest form. ብንሞክር 48 over 244 በአራት ብንሞክር ስንት ይመጣል? 12 አራት ብናካፍለው 48 12 ይሰጠናል። በአራት ደግሞ ስናካፍል 61 12 ratio 61 ይሰጠናል ብዬ አስባለሁ። write down the ratio of the second number to the first one in the simplest form. This is the first number. አሁን ኤን ነው እየሰራሁ ያሉት። ሁለተኛው the second number ደግሞ 132። አሁን የተጠየቀን ያለ ነው the second number to the first number ማለት ነው። ይሄን ነው የተጠየቀን ያለ ነው። ይሄ ስንት ነው? 132 ሲካፈል ለ88 በ4 22 በ4 ስናካፍለው 132 3 በ11 2 በ11 3 ከዛ ስንት ሆነ ማለት ነው? 3:2 ሆነ ማለት ነው። Example 3, a mathematics class consists of 25 boys and 35 girls. What is the ratio of boys to girls? Number of boys ስንት ነው? 25 ነው። number of girls ስንት ነው? 35 ነው። ኦኬ፣ ይሄን ማቃለል ይቻላል። 25 over 35 በ5 5 በ5 7 ከዛ ስንት ሆነ ማለት ነው? 5:7. B, what is the ratio of girls to boys? girls ስንት ነው? 35 ነው። ratio 25 ማለት ነው። ያው ስናቃልለው 7:5 ነው የሚመጣው፣ ይገለበጣል። እዚህ 5:7 እዚህ 7:5። C, what is the ratio of girls to the total number of students in the class? total number of students in the class ስንት ነው? since we have 25 boys and 35 girls, ያው 25 ሲደመር 35 ማለት ነው። ስንት ነው እሱ? 60 ማለት ነው። okay, thus the ratio of girls ስንት ነው? girls 35 35 ratio 60 ማለት ነው። ኦኬ ማቃለል ይቻላል። 35 over 60 በ5 7 7 በ5 35 ይሄ ደግሞ በ5 12 ከዛ ስንት ሆነ ማለት ነው? 7:12 ሆነ ማለት ነው። D, what is the ratio of boys to the total number of students in the class? well boys 25 ናቸው። 25 ratio total number of students 60 ነው።
therefore 25 over 60 በ5 12 ከዛ 5 ratio 12 ነው ማለት ነው። Example 4 divide 800 in terms of 3 ratio 5 ከዛ አሁን እንግዲህ 800 ለሁለት ክፍል ነው የሚከፍለው 3 plus 5 8 ነው 3 over 8 እናደርጋለን ከ8 ውስጥ ሶስቱ የመጀመሪያው ቡድን ውስጥ ናቸው ማለት ነው። ከዛ ይሄንን በ800 እናበዛዋለን። ኦኬ በ8 1 በ800 which is equal to 300 ኦኬ ይሄ የመጀመሪያው ቡድን ቁጥር የመጀመሪያው ቡድን ውስጥ ያሉት ናቸው። ኦኬ ሁለተኛው ደግሞ 5 over 8 ነው የሚሆነው 5 over 8 times 800 which would be በ8 በ800 500 ማለት ነው። ኦኬ አሁን 800ን እንግዲህ ለሁለት ከፈለው ማለት ነው። ለሁለት ቡድኖች ለሁለት ከፈልናቸውና አንደኛው ውስጥ ያሉት 300 ናቸው፣ አንደኛው ውስጥ 500 ናቸው። ሬሾአቸውን ብንወስደው ማን ይመጣል? 3 ratio 5 ነው የሚሆነው። ኦኬ 300 ratio 500 is equal to 3 ratio 5. Okay. Example 5 a painter made 28 gallons of paint using white pigment, linseed oil, dryer and turpentine in the ratio of 3 ratio 2 ratio 1 ratio 1 respectively. How many gallons of each material did she use? ይህም ልክ እንደቀድሞ ነው። እዚህ ጋር white pigment, linseed, turpentine የሚሉትን ካላወቃችኋቸው ኬሚስትሪ አስተማሪ መጠየቅ ነው። ከዛ አሁን ምንድነው ግን ማንሱን ሰንሰረኛ how many gallons of each material did she use ነው። እንግዲህ አራት ነገር ነው የተጠቀመችው እና there in the ratio of 3 ratio 2 ratio 1 ratio 1 ኦኬ ለዛ 28 ጋለን ነው ደግሞ በአጠቃላይ ሰራችሁ ልክ እንደቀድሞ ነው የምናደርገው። ኦኬ ቶታሉን እናወጣለን 3 ሲደመር 2 ሲደመር 1 ሲደመር 1 ስንት ነው ተባል። ስንት ዋይት ፒግመንት ተጠቅማለች ቢባል ኦኬ የዋይት ፒግመንቱ የመጀመሪያው ሪስፔክቲቭሊ ከተባለ አሁን ለምሳሌ 3 ዋይት ፒግመንት ከተጠቀመች 2 linseed oil ነው የምትጠቀመው፣ አንድ ድራየር ነው የምትጠቀመው፣ አንድ ተርፐንታይን ትጠቀማለች። ከዛ ማለት ነው 3 over 7 then we simply multiply that by 28 ከ7 1 በ7 4 12 ጋለን ትጠቅማለች ማለት ነው። 12 gallons of white pigment ትጠቅማለች። ከዛ ነው linseed oil ደግሞ 2 out of this so በ28 gallons ትጠቅማለች ማለት ነው። የድራየሩን በዚህ አድርገን ደግሞ ከሰራን የድራየሩ ስንት ይመጣል ማለት ነው። የድራየሩ 4 ጋለን የተርፐንታይኑም እንደዚህ ይሆናል እና ዋናው ነገር እንደምራቸው 12 ሲደመር 8 ሲደመር 4 ሲደመር 4 ስንት ሰጠናል? 28 ነው ይሰጣል። Example 6 if A ratio B is equals to 3 ratio 6 and B ratio C is equals to 6 ratio 7 and find A ratio C። ይሄ ነው እንግዲህ ስድስተኛ ጥያቄ። በሁለት መንገድ ነው የምንሰራው። ኦኬ ሜተድ 1 ምንድነው የምናደርገው? A ratio B 3 ratio 6 ተሰጥቶናል። ያ ማለት ነው A over B is equals to 3 over 6 and B over C ደግሞ 6 over 7 ተሰጥቶናል። A over B ሲባዛ B over C ሲባዛ B በB ካንስላት ማድረግ ይቻላል። ከዛ ማን አገኛለሁ? A over C ይሰጠኛል። A over C ማለት ነው A ratio C ማለት ነው which is what I want 3 over 6 times B over C 6 over 7 I cancel out the 6 I get 3 over 7 and that is A ratio C. Method 2 A ማለት ነው ማለት 3 over 6 B ነው። ኦኬ ይሄ ኢኩዌሽን ነምበር 1 እንበለው። A አገኘው in terms of B። አሁንም ለሲ ደግሞ ሶልቭ አደርጋለሁ in terms of B። ኦኬ ለሲ ደግሞ ሶልቭ ሳደርግ ክሪስ ክሮስ ማድረግ እችላለሁ። I get 7B this implies I get 7B is equals to 6C which implies that C is equals to 7B over 6 ማለት ነው። Okay, this is equation number 2. A ratio C ሲባል A ratio C ማለት ነው A over C ነው። A ማለት ስንት ማለት ነው? 3B over 6 ማለት ነው። 3B over 6 divided by C ማለት 7B over 6 ማለት ነው which is equals to 3B over 6 times 6 over 7B reciprocal of 7B over 6 B በB cancel out ይደረጋል 6 በ6 cancel out ታደርጋለች ከዛ ማን አገኛለሁ ማለት ነው 3 over 7 አገኛለሁ ማለት ነው። ልክ እንደቀደሙ ቅድም 3 over 7 ነው ያመጣሁት አሁንም 3 over 7 አመጣሁት። Example number 7 if A, B and C are numbers such that A ratio B ratio C is equals to C ratio 4 ratio 5 and B is equals to 20 then find the sum of A plus B plus C። ድምራቸውን ለማግኘት የA plus B plus C ነው እንግዲህ ማግኘት የፈለግን አይደለም። እነሱን ደግሞ ድምሩን ለማግኘት B እና C ማወቅ አለበት። B እናውቃለን 20 ነች ተሰጥቶናል። ግን A እና C ስንት ናቸው የሚለውን ማወቅ አለብን። A ratio B ratio C is equals to 3 ratio 4 ratio 5 ከተባለ ከዚህ ውስጥ ብዙ ሬሾዎች ማውጣት ይችላል። ኦኬ አሁን ለምሳሌ this implies ከዚህ ውስጥ ማን ማውጣት ይችላል? A ratio B ስንት እንደሆነ አውቃለሁ ማለት ነው። 3 ratio 4 መሆኑ አውቃለሁ። this implies A over B is equals to 3 over 4 this implies B ስንት ነው? B ተሰጥቶናል 20 ነች ተብለናል። B is equals to B 20 ስለሆነ 20 ጽፋለሁ 3 over 4 okay which implies when I multiply 20 on both sides A is equals to 3 over 4 times 20
በአራት አንድ በአራት አምስት 15 ኤ ስንት ሆነ ማለት ነው? ኤ is equals to 15 ኦኬ ኤን አገኘን። ይሄ ኢኩዌሽን ነምበር 1 ቢ ሬሽዮ ሲ ደግሞ 4 ሬሽዮ 5 ነው። ከዚህ ጋር ነው ያወጡት ያሉት እንግዲህ ከዚህኛው ተመልከቱ ቢ ሬሽዮ ሲ 4 ሬሽዮ 5 ጋር እኩል ነው። ይሄ ምን ብዬ መጻፍ እችላለሁ? ቢ ኦቨር ሲ is equals to 4 over 5 ቢ ስንት እንደሆነ አውቃለሁ 20 ነው። 20 over c is equals to 4 over 5 ክሪስ ክሮስ 20 ሲባዛ በ5 100 is equals to 4c which implies that c is equals to 100 over 4 25 ማለት ነው። c ስንት ሆነ? c 25 ሆነ ማለት ነው። እሺ አሁን ሁሉንም አወቅን a plus b plus c a ስንት ነው? 15 b ስንት ነው? 20 ተሰጥቶናል። c ስንት ነው? 25 ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው? 60 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስምንተኛ እንሞክር find the ratio of a to b if 2a is equals to 3c and 12c is equals to 7b given we know that 2a is equals to 3c እና ደግሞ 12c is equals to 7b okay required ደግሞ ማነው what is the ratio of a to b ይሄ ስንት ነው? እዚህ ጋር 2a is equals to 3c ተሰጥቶናል እናትረሱ 2a is equals to 3c ተሰጥቶናል c implies a is equals to ስንት ማለት ነው? 3c over 2 ነው። ኦኬ እቺ ኢኩዌሽን ነምበር 1 እንበላት። ዘን ሁለተኛው ደግሞ 12c is equals to 7b ነው። b ስንት ነው ማለት ነው? b ማለት 12c over 7 ነው። ኦኬ እቺ ደግሞ ኢኩዌሽን ነምበር 2 እንበላት። ዘን a ratio b ስንት ነው? a ratio b ማለት a over b ነው is equals to a ማለት 3c over 2 divided by 12c over 7 that is b okay b ከ12c over 7 እኩል ነው ኢኩዌሽን ማለት ነው። ኢኩዌሽን 2 ይሄን ሰጥቶናል። ከዛ ያው በሬሲፕሮካል ማብዛት ነው 3c over 2 times 7 over 12c ከዛ c በc እናጣፋለን በ3 1 በ3 7 4 ሲባዛ በ2 8 8ኛ ማለት ነው። ኦኬ መጀመሪያ 7 ሬሽዮ 8 ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ኤግዛምፕል 3 እንሞክር። አንደኛ write down the ratio of the first number to the second one in the simplest form ሲን ብንሞክር 10.2 and 13.6 ምንም አዲስ ነገር የለውም 10.2 over 13.6 ማለት ነው 102 over 136 በሁለት ስናካፍለው ስንት ይመጣል? 51 ይመጣል። ይሄንን በሁለት ስናካፍለው 68 ማለት ነው። 51 ማለት 17 ሲባዛ በ3 ነው። 68 ማለት 17 ሲባዛ በ4 ነው። ከዛ በ17 17 ባጠፋ 3 over 4 ይሰጠኛል ማለት ነው። which means 3 ratio 4 ኦኬ ሁለተኛ express the following ratios as fractions in their lowest term እሺ ቅድም ካስታወሳችሁ ስለ ሬሾ ስናጠና ምን ብለን ነበር? the unit of measurement of the two quantities must be the same ብለናል። አራተኛው ላይ ነው ያያችሁ። ይሄን ስንሰራ ምንድነው 4 ብር to 16 ሴንት ከተባለ ይሄ ምን ማለት ነው? 4 ብር ማለት ስንት ማለት ነው? 4 ብር ማለት 1 ብር 100 ሳንቲም ነው። ኦኬ ከዛ 400 ሴንትስ ኦቨር 16 ሴንትስ ማለት ነው። ያው ሴንት በሴንት ይጣፋል 400 ሲካፈል 16 ማለት ነው። በአራት መቶ እሺ በአራት 1 በአራት 25 ለዛ ስንት ሆነ ማለት ነው? 25 ratio 1 ሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው እንደዚህ ያላችሁ መስራት ነው። ግን አሁን 5 days to 100 hours ስለተባለ ምንድነው የምናደርገው? 5 days አንድ ቀን 24 ሰዓት ነው ያለው። ለዛ 5 times 24 hours over 100 hours ነው የምናደርገው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ደግሞ እንደዛ ነው። ግን ኪሎግራም ወደ ግራም መለወጥ አለብን። አንድ ኪሎግራም 1000 ግራም ነው። 3.5 times 1000 over 6500 ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ሬሾ ማቃለል ነው። ሊትር ዲ ላይ ሊትር ወደ ሚሊ ሊትር መለወጥ አለበት። 1 ሊትር 1000 ሚሊ ሊትር ነው። ኦኬ ለዛ ያው ኤ ስንሰራው ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? 2000 ሚሊ ሊትር ዲቫይደድ ባይ 2250 ሚሊ ሊትር ይሄኛው ደግሞ ስንሰራው ከዛ ሚሊ ሊትሩን አጣጣችሁ እነዚህ ፍራክሽን ማቃለል ያው የእናንተ ስራ ነው ብዬ ነው። ይህ 3 ሚኒት and 54 ሰከንድ እና ይሄን ሁለቱንም ወደ ሰከንድ መለወጥ ያዋጣል። ኦኬ ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? 3 ሲባዛ ይሄንን ስለሆነ 3 times 60 ኦኬ ለሚኒቱ ማለት ነው ፕላስ 54 ኦቨር 2 times 60 ፕላስ 6 ኤፍም ምንድነው 6 ሊትር 210 ሲሲ ነው የሚለው 1 ሊትር ስንት ነው?
ከአንድ ሲሲ እና 1 ሚሊ ሊትር ማለት አንድ አይነት ነው። ኦኬ ሲሲ ማለት ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው። ከዛ 1 ሊትር ማለት 1000 ሲሲ ማለት ነው። 6 ሊትር ከሆነ ያው 6000 ሲሲ ኦቨር 10 ሲሲ ያው ሲሲ በሲሲ ታጠፉና ያው ስንት ይመጣል ማለት ነው? 600 ሬሾ 1 ይሆናል ማለት ነው ለዚህኛው። እሺ ሶስተኛ find two numbers whose ratio is 3 to 5 and whose sum is 88። ኦኬ ይሄ እንግዲህ የተጠየቅነው የሶስተኛው ጥያቄ ምንድነው የምናደርገው? two numbers ሬሾአቸው 3 to 5 የተባለ ነው። let the two numbers be x and y። ለዛ x ሬሾ y ስንት ነው? 3 ሬሾ 5 ጋር እኩል ነው። ይሄ ማለት x over y is equals to 3 over 5 እና ደግሞ ድምራቸው ደግሞ x plus y is equals to 88። ከዛ ይሄንን ነው የምንሰራው። ይሄን ማናቸው x ማናቸው y ነው። ከዛ ከመጀመሪያው ኢኩዌሽን ይሄ ነው x over y is equals to 3 over 5 የሚለው ማለት እንችላለን። x ማለት ምን ማለት ነው? 3 over 5y ማለት ነው። x ማለት 3 over 5y ነው። ይሄ let's call it equation number 1። ከዛ equation number 1 this መክተት ነው equation number 2። ይሄ equation number 2 ብንለው x plus y is equals to 88 which implies x ማለት ምን ማለት ነው? 3 over 5y plus y is equals to 88 which implies y ነገራ ስናወጣ 3 over 5 plus 1 is equals to 88 is equals to y times 8 over 5 is equals to 88 which implies when I multiply both sides by 5 over 8 times 88 the reciprocal of 8 over 5 በስምንት 11 y ስንት ሆነ ማለት ነው? y 55 ሆነ ማለት ነው። y 55 ከሆነ x ስንት ነው? በኢኩዌሽን ነምበር 1 x is equals to 3 over 5y ብለን ነበር ኢኩዌሽን ነምበር 1 ያው እዚህ ጋር ከዛ 3 over 5y 3 over 5y ስንት ሆነ? 55 ስለሆነ በ5 1 በ5 11 33 ነው ማለት ነው y። ኦኬ ናው ቼክ እናድርግ እስቲ እውነት ይሄ ይሰጣል? ቼክ ስናደርግ x 33 y 55 ያሟላልናል ለዚህ ሁለቱን። x over y ስንት ነው? x over y ማለት 33 ሲካፈል 55 ማለት ነው። ኦኬ ያ ማለት 3 ሲባዛ በ11 5 ሲባዛ በ11 ነው። ይሄ እንግዲህ 11 ይካፈል 3 አምስተኛ ማለት ነው። ኦኬ እና ሲምን ብለን ነበር x over y 3 ሬሾ 5 መሆን አለበት ብለናል። እሱን ያሟላል። እሺ ጥሩ። ከዛ x plus y ደግሞ እንደምረው x ሲደመር y ስንት ነው? 33 ሲደመር 55 88 ነው የሚሰጠን። እሱንም ያሟላል። ኦኬ ሁለተኛ ኢኩዌሽንም ያሟላል። ለዛ ትክክል ማለት ነው። ኦኬ ቼክ ማድረግን ቁጥሮቹ ማን ናቸው? x 33 y ደግሞ 55 ናቸው ማለት ነው። አምስተኛው the ratio of the measures of the angles of a triangle is 1:2:3 find the measure of each angle። ይሄ ነው እንግዲህ አምስተኛ። ለዛ ትራያንግሉ ብንስለው ኦኬ ይሄ ትክክለኛው ትራያንግል ላይሆን ይችላል ግን ችግር የለውም። ኦኬ ይሄ አልፋ ብንለው እቺ ቤታ ብንላት እቺ ጋማ ብንላት ይቻላል። then alpha ratio beta ratio gamma ስንት ነው? 1:2:3 ነው። እና ደግሞ ትራያንግል ላይ ደግሞ የምናውቃት አንድ ህግ አለች the total measurement of all of the interior angles is equals to 180 degrees። ሁሉንም in terms of beta እንቀይረው። alpha ratio beta 1:2 ነው። ይሄ እንዴት አወቅኩ? ያው ተሰጥቶኛል። አልፋ ሬሾ ቤታ ከማን ጋር እኩል ነው? ከ1:2 ጋር እኩል። ከዛ a over beta is equals to 1/2 ከዛ ክሪስ ክሮስ ማለት ነው 2 አልፋ is equals to 1 ቤታ ወይም ቤታ ማለት ነው። ለዛ አልፋ ስንት ሆነ? አልፋ is equals to ቤታ over 2 ሆነ ማለት ነው። ጋማንም in terms of ቤታ እንጻፈው። ለዛ ቤታ ሬሾ ጋማ ደግሞ ስንት ነው? 2:3 ነው። 2:3 ነው። ለዛ ቤታ over ጋማ is equals to 2/3 ይሄም given ነው። እሺ ክሪስ ክሮስ እናደርግ which implies 3 ቤታ is equals to 2 ጋማ ከዛ this implies that gamma is equals to 3 beta over 2 ማለት ነው። ከዛ አልፋ ፕላስ ቤታ ፕላስ ጋማ ደግሞ ስንት መሆኑን አውቃለሁ። አልፋ ፕላስ ቤታ ፕላስ ጋማ 180 ዲግሪ መሆኑን አውቃለሁ ከጂኦሜትሪ። ከዛ አልፋ ስንት ነው? ቤታ ኦቨር 2 ነው። አልፋ ቤታ ኦቨር 2 ሲደመር ቤታ ራሱ ያው ቤታ ነው። ጋማ ስንት ነበር? 3 ቤታ ኦቨር 2 ኦኬ 3 ቤታ ኦቨር 2 equals to 180። በጣም ጥሩ። ቤታን ፋክተር አውት እናድርግ 1/2 plus 1 plus 3/2 ቤታ equals to 180 ማለት ነው። ዲኖሚኔተራቸው እንዳለ ሁለት ስለሆነልኝ I can just simply add the numerators ማለት ነው። እና ኑሜሬተራቸውን ስደምር 6 ይመጣል። 6/2 ቤታ equals to 180 ማለት ነው። which implies 6/2 that is 3 ቤታ equals to 180 this implies that beta is equals to 180/3 which is 60። ቤታ 60 ከሆነ
አልፋ ስንት ነበረ? አልፋ እዚህ ኢኩዌሽን ነምበር 1 ነው ጽፈናል እዚህ ጋር ከታያችሁ አላውቅም። አልፋ is equals to beta over 2 ብለን ነበር። thus alpha is equals to beta over 2 by equation number 1 ያው እዚህ equation number 1 እዚህ ጋር ቤታ ስንት ነው? 60 over 2 is equals to 30 ማለት ነው። አልፋን አገኘን 30 ነው። ጋማ ስንት ነበር ብለን ነበር? ጋማ 3 ቤታ over 2 እሺ 3 ቤታ over 2 ኦኬ ከዛ 3 ታይምስ ቤታ ስንት ነው? 60 over 2 ያው በሁለት አንድ በሁለት 30 ሲባዛ በ3 90 ኦኬ ለዛ አልፋን አገኘን ቤታን አገኘን ጋማን አገኘን ማን ቀረ? 4 friends contribute the sum of money to a charitable organization in the ratio of 1:3:5:7 if the largest amount contributed is birr 35 calculate the total amount contributed by the 4 people እንግዲህ አራት ጓደኞች ነበሩ ያው እንግዲህ ገንዘብ አሰባሰቡና ኮንትሪቢዩት አደረጉ ነው ለቻሪቲ ኦኬ ለበጎ ፈቃድ እና ስንደምር እና ኮንትሪቢዩት ያደረጉት ገንዘብ መጠን 1:3:5:7 ነው ማለት ነው እንግዲህ ከዛ የመጀመሪያው እና ትልቁ ገንዘብ ኮንትሪቢዩት የተደረገው 35 ብር ነው ኦኬ ከዛ ተጠየቀን ያለው በአጠቃላይ ስንት ብር ገንዘብ ሰጡ ነው ከዛ የመጀመሪያው የተሰጠው ገንዘብ ያው 1:3:5:7 በዛ ሬሾ ስለሆነ የመጀመሪያው ኤ ገንዘብ ሰጠ ኤ ብር ሰጠ ኦኬ 50 ብር ሊሆን ይችላል ኤ ስንት እንደሆነ ሳናውቅም 100 ብር ሊሆን ይችላል 1 ሚሊዮን ብር ሊሆን ይችላል አናውቅም ገና ከዛ ሁለተኛው ሰውዬ ቢ ብር ሰጠ ሶስተኛው ሰውዬ ሲ ብር ሰጠ አራተኛው ሰውዬ ዲ ብር ሰጠ ከዛ የነዚህ ሬሾ ኤ ሬሾ ቢ ሬሾ ሲ ሬሾ ዲ ከማን ጋር እኩል ነው ከ1:3:5:7 ጋር እኩል ነው አራት ስለሆኑ ያው ኤቢሲዲ ብለን ሰየምናቸው ከዛ largest amount contributed is ብር 35 ኦኬ አሁን ከኤ ከቢ ከሲ እና ከዲ ማን ይበልጣል largest የሆነው ዲ ነው the largest amount it is D ለምንድን ነው እንዴት አወቅኩ ከ1 ከ3 ከ5 ከ7 ማን ይበልጣል አልኩ 7 ትልቅ ነው ለዛ 7 ደግሞ ከማን ጋር ኮረስፖንድ ያደርጋል ከዲ ጋር ነው ኮረስፖንድ የሚያደርገው ለዛ ዲ ነው ትልቁ ገንዘብ የተሰጠው ማለት ነው ኦኬ ትልቁ ገንዘብ የተሰጠው ዲ ነው ለዛ ዲ ብር ከማን ጋር እኩል ነው ከ35 ብር ጋር እኩል ነው ማለት ነው 35 ኢቲቢ ጋር እኩል ነው ለዛ ይሄን የተሰጠን አሁን ካልኩሌት ቶታል ነው የተጠየቀን ያለ ነው ለዛ ሪኳየርዳችን ማን ነው ቶታሉ አገኙ ነው a plus b plus c plus d ስንት ብር ነው ጥያቄው ኦኬ ጥሩ ለዛ አሁን ዲ 35 ብር መሆኑን ካወቅኩ እሺ c ratio d ስንት ነው c ratio d 5:7 መሆኑን አውቃለሁ ኦኬ ለዛ c over d is equals to 5/7 ግን I know what d is d ስንት ነው 35 ብር ነው ለዛ c over 35 is equals to 5/7 multiply both sides by 35 c is equals to 35 times 5/7 ከዛ በ7 1 በ7 5 5 ሲባዛ በ5 25 ብር ማለት ነው ለዛ c 25 ብር ነው ያዋጣው ማለት ነው ለዛ አሁን ደግሞ b ratio d እናደርግ b ratio d ደግሞ ስንት ነው b ratio d b እቺ ነች b 3:7 ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዛ b over d is equals to 3/7 which implies b አላውቅም d ግን ስንት እንደሆነ አውቃለሁ d 35 ብር መሆኑን ስለማውቅ 35 ብር is equals to 3/7 multiply both sides by 35 is equals to 35 ሲባዛ 3/7 7 1 በ7 5 3 ሲባዛ በ5 15 ብር ነው ኮንትሪቢዩት ያደረገው ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ a ratio d እንስራ a ratio d ደግሞ ማን ሆነ a ratio d ደግሞ 1:7 ነው የሚሆነው a over d is equals to 1/7 a over d 35 is equals to 1/7 which implies that a is equals to 35 times 1/7 a is equals to 5 ማለት ነው a ናገኘው b ናገኘው c ናገኘው d ተሰጥቶኝ ነበር ለዛ ድምራቸውን ነው በአጠቃላይ ስንት ብር ሰጡ ነው ስንት ብር ለገሱ a ስንት ነው 5 ሲደመር b 15 c 25 d ደግሞ ስንት ብር ነበረ 35 ብር ይሄን ስንደምረው ስንት ይሆናል ማለት ነው ከዛ በአጠቃላይ 80 ብር ነው የሰጡት ሰባተኛ ለእናንተ ለቶ እኔ ስምንተኛን ልሞክር a ratio b 3:2 ነው ኦኬ find the value of a plus b over a minus b የተባለን ያለ ነው ጥሩ a over b 3/2 ከሆነ ኦኬ this implies a is equals to ስንት ማለት ነው 3/2b ማለት ነው ጥሩ ይሄን ኢኩዌሽን ነምበር 1 እንበለው አሁን የተጠየቀን ያለ ነው a plus b over a minus b ስንት ነው a ስንት ነበረ 3/2b ነው a 3/2b ነው እና plus b ሰብስቲቱት አደረገው
ኦቨር ኤ ስንት ነበረ? 3/2 ቢ ነው ሲቀነስ ቢ ማለት ነው። ቢን ፋክተር አውት ካላር ከመጀመሪያው ላይ 3/2 + 1 ታይምስ ቢ over 3/2 minus 1 times b ማለት ነው። b is different from 0 right because a ratio b 3 ratio 2 ስለሆነ ያው b ከ0 different ነው ለዛ can cancel out b ለዛ 3/2 plus 1 ስንት ነው? 5/2 ይሆናል over 3/2 minus 1 1/2 ይሆናል። ኦኬ 5/2 divided by 1/2 ይሄ ስንት ማለት ነው? ይሄ ማለት 5/2 ያው divided by 1/2 ነው። ሪሲፕሮካል ስናደርገው ታይምስ 2/1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወስዱ በሁለት ጣፋል 5 ይሰጠናል። ከዛ a + b over a - c ስንት ሆነ ማለት ነው? 5 ይሰጠናል። አሁን እዚህ ጋር አስተውሉ እንግዲህ ኤንንም አላውቅም ኤ ስንት እንደሆነ አላውቅም ቢ ስንት እንደሆነ አላውቅም። ኦኬ ግን ባላውቅም ግን ሬሽዮ ብቻ ስለተሰጠኝ a over b ስንት እንደሆነ ስለማውቅ a + b over a - b ማወቅ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ቻሌንጂንግ ፕሮብለም ደግሞ ሞክር። 11ኛ ምን ይላል? the ratio of two numbers is 4/5 after adding 20 to the smaller number and subtracting 20 from the greater number the ratio becomes 14/13 now find the numbers ነው የሚለው። ይሄ ነው እንግዲህ 11ኛ ጥያቄ let the two numbers be x and y now ሬሾአቸው the ratio of two numbers the ratio of these x and y it is equals to 4/5 ነው። ይሄን እናውቃለን። ስሞለር ነምበር ላርጀር ነምበር ግሬተር ነምበር ይላል። እንዴት ነው የትኛው ነው ስሞለር የትኛው ነው ላርጀር የትኛው ነው ግሬተር? አሁን x over y 4/5 ነው። ለዛ ከx እና ከy ማን ይበልጣል? ወይም x ስሞለር ነምበር ነው y ደግሞ ግሬተር ነምበር ነው ማለት ነው። ኦኬ ለምን 4 ከ5 ስለሚያንስ። ኦኬ ከዛ after adding to the smaller number ነው የሚለው after adding to the smaller number x plus 20 ማለት ነው። x ላይ ነው የተደመረው ለምን x ስሞለር ነምበር ስለሆነ ማለት ነው። After adding 20 to the smaller number and subtracting 20 from the greater number, okay, y minus 20, the ratio becomes 14/13. Okay, now find the numbers x እና y ማን ናቸው ነው የሚለው። እና x over y x ratio y x over y 4/5 ነው። This implies that x is equals to 4/5 y ማለት ነው. Okay, this is x. X is 4/5 y. Equation number 1. Then substitute this into the this is the second equation and to the second equation x plus 20 over y minus 20 is equals to 14/13. This implies what is x? X is 4/5y. X is 4/5y plus 20 over y minus 20 is equals to 14/13. This implies perform crisscross then 13 times 4/5y plus 20 is equals to 14 times y minus 20. 13 ሲባዛ 4/5 ስንት ነው? 52/5y plus 13 times 20 that is 260 equals to 14y minus 280. This implies 52/5y minus 14y is equals to negative 260 minus 280, which implies y in factor out now 52/5 minus 14/1 times y is equals to negative 260 plus 280 ስንት ነው? 540. This implies if I take out the denominator as 5 52 ሲቀነስ 5 ሲባዛ በ14 70y is equals to negative 540 which implies 70 ሲቀነስ 52 18/5y plus negative 540 ያው ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ እናጠፋለን። This implies 18/5y is equals to 540 which implies y is equals to 5/18 times 540. Okay, which implies y is equals to ከዛ በ18 1 በ18 30 ማለት ነው። ከዛ 30 ሲባዛ በ5 150 y 150 ሆነ ማለት ነው። y 150 ከሆነ x ስንት ነው ብለናል? x 4/5y ነው። x 4/5y ስለሆነ x is equals to 4/5y is equals to 4/5 times 150 30 ሲባዛ በ4 120 ማለት ነው። ኦኬ ዛስ ኤክስ ደግሞ ስንት ሆነ ማለት ነው? 120 ሆነ ማለት ነው። እሺ አሁን ቼክ እናድርግ። ሌትስ ቼክ ብናደርግ ኤክስ ሬሾ ዋይ ስንት ነው? ኤክስ ሬሾ ዋይ ስንት መሆን አለበት?
እንግዲህ x ኦቨር y x 120 ነው y 150 ነው። ያው በ0 በ0 ይጣፋል። በ3 4 በ3 5 ለዛ ስንት ሆነ ማለት ነው 4 ሬሽዮ 5 ሆነ ማለት ነው። እሱን ነው የተፈለገው ደግሞ x ሬሽዮ y 4 ሬሽዮ 5 እንደሆነ ከዛ x + 20 ኦቨር y - 20 ደግሞ x + 20 the smaller number ነው እንግዲህ x ደግሞ smaller number ነው አያችሁ 120 ከ150 አንፃር ከዛ x + 20 ኦቨር y - 20 x ማለት 120 ሲደመር 20 ኦቨር y 150 ሲቀነስ 20 ሲደመር 20 140 ሲካፈል 130 0 በ0 ይጣፋል 14 ኦቨር 13 ነው ማለት ነው። አያችሁ 14 ሬሽዮ 13 እሱንም ያሟላል። ለዛ ሁለቱንም ስላሟላለ ትክክል ነን ማለት ነው። ኦኬ አወቅን x 120 ነው ትክክል y ደግሞ 150 ነው። እሺ 12ኛ ደግሞ ሲሞክር ትልቁን ሬሽዮ አምጡ ነው እንግዲህ what is the largest ratio ነው የሚለው ያው ሴት ተሰጥቶናል እና እዛ ሴት ውስጥ ትልቁ ቁጥር ወይም ትልቁ ሬሽዮ ማን ነው? እዚህ ሁለት ይዘ ተጽፏል አንዱን አትሉት። እሺ አሁን እንግዲህ ትዝ ካላችሁ ከቻፕተር 1 እንዴት ሁለት ፍራክሽኖችን ኮምፔር እንደምናደርግ ተምረናል። ከዛ አሁን መጀመሪያ ኮምፔር የምናደርገው 4/7 እና 5/9ን ኮምፔር ነው። ኦኬ ማን ይበልጣል? 4/7 እና 4/7 እና ከ5/9 ማን ይበልጣል የሚለውን እናወዳደር። እሺ ስናወዳደር 9 ሲባዛ በ4 36 7 ሲባዛ በ5 35 ለዛ ከ36 እና ከ35 36 ይበልጣል። ማን በለጠ ማለት ነው? 4/7 በለጠ ማለት ነው። እሺ 4/7 አሸናፊ ሆነ። የመጀመሪያው 4/7 በለጠ። ከዛ ላርጀስቱን ስለምንፈልግ ደግሞ አሁን 4/7 እና 6/11 ነው ኮምፔር የምናደርገው። ከዛ ሁለተኛውን ኮምፔር ስናደርግ ከ4/7 እና ከ6/11 ማን ይበልጣል የሚለውን እንሰራለን። 4 times 11 44 6 times 7 that is 42 ለዛ ማን ይበልጣል? 44 ይበልጣል። ለዛ ማን በለጠ ማለት ነው? 4/7 በለጠ ማለት ነው። ለዛ አሁንም 4/7 6/11ን በለጠ። ለዛ 6 ለ6/11 መጨነቅን ተውና 4/7ን ከ7/13 ጋር እናወዳድራለን ማለት ነው። 4/7 እና 7/13 ስናወዳድር ማን ነው የሚሰጠን? 4 ሲባዛ በ13 52 7 ሲባዛ በ7 49 ለዛ 52 ይበልጣል ማለት ነው 49። እሺ ለዛ ማን በለጠ ማለት ነው? 4/7 በለጠ። ኦኬ አሁንም 4/7 በለጠ። 4/7 አልተቻለም። እሺ ለዛ አሁን 4/7 7/13 ስለበለጠ ማን እናወዳድራለን? 4/7 እና 8/15ን እናወዳድራለን። ማን ይበልጣል ከ4/7 እና ከ8/15? ኦኬ አሁን እንግዲህ ከሁለቱ ትልቁ አሸናፊ ሆነ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንስራው 4/7 እና 8/15 ስናወዳደር ስንት ይሆናል? 4 ሲባዛ በ15 እና 8 ሲባዛ በ7 56 ለዛ ማን በለጠ? 60 በለጠ። ያ ምን ማለት ነው? 4/7 በለጠ ማለት ነው 8/15። ማን አሸናፊ ሆነ ማለት ነው? 4/7 ነው ማለት ነው። 4/7 is the largest ratio. ኦኬ 4/7 is the largest ratio ለምን? ሁሉንም ስለበለጣቸው ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ 13ኛ እንስራ። find the ratio of the area of the squares PQRS ነው የሚለው። እንግዲህ PQRS ማለት PQRS ትልቁ ማለት ነው በሰማያዊ ቦርደር ያለው to that of ABCD ደግሞ በቀይ ቦርደር ያለው ማለት ነው ABCD ኦኬ where PQ is equals to 9 cm የPQ ርቀት 9 cm ነው እና የAB ደግሞ ሌንግዙ 5 cm ነው ማለት ነው። ኦኬ ሬሽዮ ነው እንግዲህ ጠያቀን ያለው ሬሽዮ። አሁን እንግዲህ የኤሪያ ኦፍ ስኩዌር ካልኩሌት እናደርግ። እንግዲህ ከጂኦሜትሪ ላይ ማወቅ አለባችሁ። ይሄ ስኩዌር ቢሆን ስኩዌር እንግዲህ ሁሉም ሳይዱ እኩል ነው። ይሄ ኤክስ ነው ወይም ይሄ 3 ሴንቲሜትር ነው ካል ይሄም 3 ሴንቲሜትር ነው፣ ይሄም 3 ሴንቲሜትር ነው፣ ይሄም 3 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው። እና ኤሪያው እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? አንዱን ሳይድ ወስከን ስኩዌር ማድረግ ነው። ኦኬ አሁን የዚህኛው ስኩዌር ኤሪያው ስንት ነው? ኤሪያው 3 ሴንቲሜትር ስኩዌርድ ማለት ነው የሚሆነው። ያ ማለት 9 ሴንቲሜትር ስኩዌርድ ይሰጠናል። ለዛው ይጠየቀን ያለ ነው the ratio of the areas of the squares ለዛ area of PQRS ratio to that of ABCD the area of ABCD ማለት ነው። ኦኬ now area of PQRS ስንት ነው? PQRS 9 ሴንቲሜትር ስለሆነ ሌንግዙ 9 ስኩዌርድ 81 ሴንቲሜትር ስኩዌርድ ነው ማለት ነው ኦቨር
area of ABCD 5 cm ነው ለዛ 5 cm squared ስናደርገው 25 cm squared ይሰጣል ማለት ነው 81 ratio 25 ይሆናል ለዛ this is the ratio ማለት ነው ከዚህ በላይ ቢቃለል አይመስለኝም ለምን ይሄ 3 to the power of 4 ነው ይሄ ደግሞ 5 squared ነው ለዛ አይቃለልም anyways ግን ይሄ ነው 81 ratio 25 ነው ለዛሬ ነበረኝ ይሄንን ይመስል ነበረ እና ስልካችሁ በግራ በኩል ያሉትን የሚመስል ከሆነ በስታር 127 መሰላል ልትደግፉ ትችላላችሁ ደግሞ ታች ስልክ ለመጣላችሁ በቴሌ ብር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት 0996294242 አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ከሆነ ኔት እንደምንልክ ነው ያሳየን የሚችለው አመሰግናለሁ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አይዘንጉ እስከሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ